السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی راولپنڈی کورٹ سے ضمانت کو خارج کر دیا گیا، یعنی کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فی الحال کے لیے ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتے، اور یہ فیصلہ آنا ہی تھا کہ اس کے بعد بہت سے لوگ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کی قابلیت پر بہت سے اعتراضات کرنے لگے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے بعد بھی وہ انجینئر صاحب کو ضمانت پر رہا کیوں نہیں کروا سکے، اور انہی تمام اعتراضات کے پس منظر میں ابھی حال میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے باقاعدہ جیل سے پیغام دیا ہے۔ اس کو تو ہم پراپر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے انجینئر صاحب کی ضمانت کے لیے راولپنڈی کورٹ میں اپلائی کیا تھا، اور کل اس کے فیصلے کا دن تھا، اور فیصلے سے پہلے باقاعدہ دونوں پارٹیز نے جج کے سامنے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اور مخالف وکلا تو اپنے ساتھ بہت سے علماء کو بھی لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انجینئر صاحب کے لائر حافظ طاہر ایوبی صاحب نے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ جتنے مرضی دلائل دے دیے جائیں، لیکن انجینئر صاحب کو سیشن کورٹ سے تو ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی توہین رسالت کے مقدمے میں سیشن کورٹ سے آج تک کسی کو ضمانت نہیں ملی، کیونکہ توہین رسالت کے مقدمات کے اندر لوور کورٹس اتنا زیادہ رسک نہیں لینا چاہتی کہ وہ کسی شخص کو بیل دے دیں، اور خاص کر اس کیس کی سینسٹیوٹی تو اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان آج کل پاکستان بھر میں اپنے احتجاج کروا رہی ہے، تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہاں ضمانت خارج ہی ہونی ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم تھی تو پھر بھی انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے بیل کے لیے وہاں پر اپلائی کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہائی کورٹ کے اندر اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے کورٹ سے پہلے ہو کر جائیں، ورنہ پھر سے وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال کل انجینئر صاحب کی بیل ڈسمس ہونے کے بعد بہت سے لوگ ان کی لیگل ٹیم پر اعتراضات کر رہے تھے، تو انہی تمام اعتراضات کے حوالے سے ابھی حال میں انجینئر صاحب نے یہ پیغام دیا کہ حافظ طاہر ایوبی صاحب اور ان کی لیگل ٹیم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی قابلیت پر انجینئر صاحب کو کوئی بھی شک نہیں۔ مخالفین کی طرف سے جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا اصل مقصد ان کو کیس سے ہٹانا ہے۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں مکمل طور پر مطمئن ہوں اور آپ سب کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے، اور جلد از جلد سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آخر انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم بھی فریق مخالف کی طرح سوشل میڈیا پر آ کر اس کیس کی تفصیلات ڈسکس کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس کے حوالے سے بھی انجینئر صاحب نے خود یہ بتایا کہ انہوں نے خود طاہر ایوبی صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کو سوشل میڈیا پر یہ کیس ڈسکس کرنے سے منع کیا ہے، اور ویسے بھی ہمیں مقدمہ کورٹ میں جیتنا ہے نہ کہ سوشل میڈیا پر۔ اور رہی بات حافظ طاہر ایوبی صاحب کی قابلیت پر شک کرنے کی، تو میں یہاں پر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی انجینئر صاحب کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان کو حافظ طاہر ایوبی صاحب نے ہی ہینڈل کیا تھا، چاہے وہ 2019 کے مقدمات ہوں یا پھر 2020 یا پھر 2023 کے مقدمات، ان تمام مقدمات کو بھی حافظ طاہر ایوبی صاحب ہی ہینڈل کر رہے تھے، اور بہت ہوشیاری سے انہوں نے وہ سارے کے سارے مقدمات فارغ کر دیے اور انجینئر صاحب کو ان کیسز سے بری کر دیا تھا۔ تو لہذا حوصلہ رکھیں اور انجینئر صاحب کی طرح آپ بھی اطمینان رکھیں، اور بہت جلد یہ کیس بھی جلد فارغ ہو جائے گا، کیونکہ حافظ طاہر ایوبی صاحب کی ان کرمنل کیسز کے اندر ایکسپرٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور اسلامی فقہ سے بخوبی واقف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تمام بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے جو اسلامی نظریاتی کونسل کو لیگل نوٹس جاری کیا تھا اس کے بھی 14 دن مکمل ہونے کو ہیں۔ اب اس کے بعد باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام نہاد فیصلے کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ تمام بھائیوں کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو اس کیس کو لے کر چلنے کی وجہ سے کتنی دھمکیاں فیس کرنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہزیب خانزادہ صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک کمپین چلی تھی کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں انجینئر صاحب کے کیس کو ڈسکس کیوں کیا۔ اگر ڈسکس کرنے پر اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں تو سوچیں کہ جو شخص باقاعدہ وہ کیس لڑ رہا ہو تو اس کو کتنے تھریٹس فیس کرنے ہوتے ہوں گے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے کسی بھی بدزنی کا شکار نہ ہو، اور بھروسہ رکھیں کہ اگر انصاف کے مطابق انجینئر صاحب کے کیس کو سنا گیا تو ضرور انجینئر صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جمعے کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب ایک طرف حدیث کو حجت نہیں مانتے اور حدیث کو تاریخ کہتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنا استدلال قرآن کے خلاف کرنا ہو تو وہاں پر بخاری و مسلم کی حدیثوں سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ جیسے پروفیسر غامدی صاحب وہ کیا کرتے ہیں، حدیث حجت نہیں ہے، حدیث تاریخی کتابیں ہیں، لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیث
हदीसें पेश होंगी, मुस्लिम की हदीसें पेश होंगी। भाई आप एक जगह टिकते क्यों नहीं हो? आप जब आपको फेवर चाहिए तो बुखारी भी आ रही है, मुस्लिम भी आ रही है, और जब आपको फेवर नहीं चाहिए तो ये तो तारीखी किताबें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बुखारी मुस्लिम में है ना, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, रखने का नहीं है, बढ़ाने का है। गामदी साहब ने कहा बढ़ाना जरूरी नहीं है। सही मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम में ईसा इब्ने मरियम आसमानों पे हैं, लयूशिकन्ना अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला। पूरे अरबी अल्फाज पढ़ के सुना रहा हूं मैं। जरूर भी जरूर तुम पर ईसा इब्ने मरियम आसमान से नाजिल होंगे। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हदीस की तमाम किताबों में है, वाज़ेह हदीस। लेकिन जब जनाब गामदी साहब के सामने जाती है, कहते हैं हदीस तारीखी किताबें हैं। तो ये भाई एक जगह आप टिक नहीं रहे हो। जब मैं भी कनाडा अमेरिका में था ना, तो खातून बड़ी एग्रेसिव हुई थी। गामदी साहब का क्लिप सुना, आप क्या चार शादियां करते रहते हो, ये तो गज़वा उहद में बच्चियां शहीद हो गई थी, वो सारे कुछ लोग शहीद हो गए थे, तो बच्चियां यतीम हो गई थी, उनके लिए इस्लाम ने कहा 4 करो। मैंने कहा मोहतरमा, उनको तो जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मैं जाके जवाब रिकॉर्ड करवाऊंगा कि ये आपने प्रोफेसर गामदी साहब की दलील सुनी है, कुरान में साफ तौर पर 4 शादियों का तज़किरा है। तो गामदी साहब ने कहा गज़वा उहद में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इजाजत दी गई थी, तो जरूरत के वक्त इस इजाजत से फायदा उठाया जा सकता है। ये कहां से निकाला आपने? ये तो बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा कह रही है ना, और उसका मतलब भी वो नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। वो मतलब क्या है वो एक अलग बहस है, लेकिन आप इस्तेदलाल कुरान के खिलाफ कहां से कर रहे हो? बुखारी की हदीस से कर रहे हो। तो इजमाई मसला है, उसमें जब आपने कुरान की मुखालफत करनी है तो फिर बुखारी का सहारा, जब नहीं करनी तो बुखारी की कोई हैसियत नहीं है। तो भाई एक जगह नहीं, जो भी एक जगह इनका मकसद कंफ्यूजन पैदा करना, हर मसले में कंफ्यूजन पैदा कर देना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान हसन इलियास साहब से ये सवाल किया गया कि आप अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं, और आपके हवाले से अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि आपने और गामदी साहब ने इस्लाम की वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन की है। तो इस पर हसन इलियास साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। एक सवाल ये किया जाता है कि व्हाई डू यू कीप कमिंग विद न्यू कंट्रोवर्सीज ऑल द टाइम, कि कभी बेशोर मुल्हिद, कभी मौज़फ़ आते। तो ये एक तो इल्ज़ाम का पहलू ये होता है कि इनको चूंकि रेलेवेंट रहने का शौक है, और ये बहुत ही टाइनीस्ट माइनॉरिटी है फिक्र गामदी वाले, तो कुछ ना कुछ फुलझड़ी दिलाते रहते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई बात ये है कि मजहबी तबका ये पूछता है कि आप हमारे मामले में तो बहुत सख्त हो जाते हैं और बहुत जज्बात बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब ये मुल्हिदीन और लिबरल और सेकुलर हज़रात हैं, उनके मामले में बहुत आप भी रहमाउ बैनहुम नजर आता है कि आप उन पर वो आप पर मेहरबान है। तो ये रहम का मामला रेशम की तरह नरम। मैं वैसे आपसे आपस की भाइयों वाली बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। लोग सच समझे ना समझे, आई डोंट केयर, लेकिन सच्ची बात यह है कि जितनी चीज़ों पे कंट्रोवर्सी बनी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हाशिए ख्याल में भी कभी नहीं था कि ये कोई कंट्रोवर्सी बनेगी। मतलब आपने यहाँ पर मुझे बुलाया 2 साल 3 साल पहले, कोई गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा अमरीका मुकाबले में पस मंजर में बात हो रही है, जो फातिहीन गुजरे हैं उन्होंने किया, उसकी निस्बत एक बड़ा मुअज़्ज़ब फातिह है बात करता है। उस मुअज़्ज़ब फातिह के पास अभी पूरी मुसलमानों की क़यादत गई है, खुदा में बचाओ, तो अमीरुल मोमिनीन साहब जो है वो जाकर अभी फैसले कर रहे हैं। तो ये बड़ी तहजीब की बात है, पहले कहाँ होता था ये। तो मेरे हाशिए ख्याल में भी ये नहीं कि ये कोई मुसलमानों के लिए ये कोई तरद्दुद की बात होगी। ये जो भी मैंने बेशऊर बाशऊर वाली बात की, मैंने कहा तो लोग तो खुश होंगे इस पर कि यार कुरान मजीद के तहत मुसलमानों को शऊरी ईमान की दावत दी एक आदमी ने। तो कंट्रोवर्सीज जो बनती हैं जिन चीज़ों से, मैं सच्ची बात है कि अभी तक मुझे बनानी आई नहीं, वो अगर बनानी आए तो मैं शायद अपना जुर्म तस्लीम। इन चीज़ों पर अगर कंट्रोवर्सी बनती है तो फिर तो कंट्रोवर्सी को बंदे को दुआ करनी चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी भी कोई चीज़, यानी मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये कोई चीज़ें थी कंट्रोवर्सी की नॉर्मल। अब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में गया, तो वहाँ तालिबान का जो इस्लाम है उस पर मैंने गुफ्तगू की, भाई औरतों को घर में ताई, इस पर कौन, आपने वहाँ जाकर बात कर दी, तो क्या बात करें हम, फिर तो जुबान बंदी है। और आपका ये जो मुल्क है, यहाँ पर किस चीज़ पे कंट्रोवर्सी नहीं बनती। वो बंदा ये कह दे कि मसीह पैगंबर के बारे में कहते हैं, उस पर भी कंट्रोवर्सी है। कोई खड़ा होकर, तो इस जहालत के माशरे में असल चीज़ होती है जज्बातियत की बाजारी, यानी जिस माशरे में गुर्बत और जहालत हो वहाँ पर जज्बात फरोशी का काम सबसे अर्जा होता है। तो हम हक और सच की बात करते हैं, जो हमें ठीक लगती है। वो कंट्रोवर्सियाँ तो बननी है, इसलिए कि जिस वक्त आप रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बुलडोजर फेरते हैं, उसमें कभी वो यहाँ लगता है किसी की कोठी गिरती है, कभी वहाँ लगता है किसी की दुकान गिरती है। ध्यान से चलाएं ना आप लोग, यहाँ क्यों मार रहे हैं। तो उसके जवाब भी देते हैं कि आप लोग हारिस सुल्तान पे बहुत मेहरबान है और कैसे ज़्यादा लड़ाई है। ये तो होना तो रिवर्स चाहिए ना भाई, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ मामला अच्छा हो, यहाँ कोई सख्ती का मुजाहरा करें। वो तो ऑलरेडी मुसलमान भाई है ना, तो उन पर थोड़ी उनके साथ क्या मोहब्बत है, वो तो आ चुके हैं ना, वो तो हमारे दायरे में आ चुके हैं। उनको तो समझाना है भाई, तुम हमारे गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है, स्ट्रेटजी है। गैरों पे तो प्यार खाए, गुस्सा अपनों पे होता है। आपने कभी देखा कि अम्मी अब्बा जो पड़ोसियों के बच्चों को मार रहे हो? ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।